आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। ये इंद्र आमर कौन करथांती पिताश्री जोथि पई आपण ताको पूजा करूछंती? मु तो सुनिछि जे से जणे विलासी देवता जे केवल रंगरसरे बुड़ी रही मौज मजलिस करिथांती। ना ना काना देवता मानकु सेमिति कहंतिनी। देवता क्रोधित ही जिवे। प्रलयर बादल बरसी जाऊची अशुभ शक्ति गरजी चलीछि। बाळ गोपाळ पिताश्री आज गोकुल रे कौ उत्सवर प्रस्तुति चली। समस्त गोपगोपी माने नूतन वस्त्र परिधान करी बुलुछंती। आउ आपण ए ध्वजदंड कहा पई तयार करछंती? आपण कोन कोनसी पूजा करिवे? हाँ काना आज हमर बहुत बड़ इंद्रयज्ञ हब। देवराज इंद्रकर पूजा करने निमित्त ए समस्त प्रस्तुति चली। काना महामुनि अभिलाष को प्रणाम कर। कल्याणमस्तु। देख आमे केते भाग्यशाली। महामुनि आजिर शुभ अवसर रे तीर्थयात्रा निमित्त बाहरी आम गाँ दे जाउथिले। मु ताको आग्रह पूर्वक आज एठी अटकई देली। आउ आजिर इंद्र पूजा तांकर हाथ रे संपन्न हब। इंद्रंक पूजा? हाँ ये इंद्र आमर कौन करथांती पिताश्री जोथि पई आपण ताको पूजा करूछंती? मु तो सुनिछि जे से जणे विलासी देवता जे केवल रंगरसरे बुड़ी रही मौज मजलिस करिथांती। ना ना काना देवता मानकु सेमिति कहंतिनी। देवता क्रोधित ही जिवे। आउ पुणी भगवान इंद्र तो देवता मानक राजा। से मेघ मानकर भी स्वामी। से मेघ जे जल वर्षा करिथांती। आउ सेई जलरु अन्न उत्पन्न ही थाए। आउ सेई अन्न रे आमे हमर जीवन निर्वाह करिथाउ। तेणु करी वर्षा ऋतुर आगमन पूर्वरु आमे पूजा करी तांको प्रसन्न करिथाउ। आउ जदि तांकर एमिति पूजा न करा जाय ताहले देवता निश्चित क्रोधित ही पड़िबे। क्रोधित हेले कौन करिवे? कौन करिवे पचारुचु? जदि मेघर राजा इंद्र क्रोध करिवे ना तेबे तांको आज्ञा रे ये सबु सुंदर कला बादल आकाश छाड़ी चली जिवे। ये वृंदावन मरुभूमि है टोपाए जल पाई तुषार्त हो पड़ो। धान तो दूर कथा घासर पत्रटी भी गड़बनी। जे एमिति निर्दय ताको भगवान केमति कहूछ? पिताश्री भगवान तांको कहिथांती जे निजर भक्तंक भूल को क्षमा करिथांती आउ दयाशील हेइथांती। मते तो ए इंद्र भगवान लागु नाहंती। तांको पूजा कर तांको नारे यज्ञ कर ताहेले वर्षा करिवे न हेले बादल को उड़ेई देबे। ये तो कौनसी व्यवसायी लक्षण भगवान नुहे। मो मतरे जदि पूजा करिब तेबे प्रकृत भगवान को कर जहां दृष्टि रे पापी एवं महात्मा उभय समान हेइथांती। तांको करुणार बादल समस्तଙ୍କ ଉପରେ एका भଳି वर्षे। से अविनाशी भगवान को पूजा कर। ये सब कथा ठीक से कान्हा किंतु जदि भगवान इंद्र क्रोध करती तेबे तांकर एकमात्र वज्राघात रे आमे समस्त धराशायी हो जिबा। ये वृथा भय पिताश्री मने नहीं गुरुदेव थरे कहिथिले जे निज निजर कर्मानुसारे ही प्रत्येक
ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରଫିନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିପାରିବ। ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ଭୋଗ ଜନ୍ମ ମରଣ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ର କି ଦେବତା ଆମର କର୍ମଫଳକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଡରିବା ବୃଥା। ଆପଣ ମୁନିରାଜକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ନନ୍ଦକୁମାର, ମୁଁ ତମ ଯୁକ୍ତିରେ ଏକମତ। ମୁଁ ତୁମର ଏ କଥାରେ ବି ଏକମତ ଯେ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରତି କୁଳ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜାତିର ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରହିଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁନିରାଜ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଦେବ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତାମତ ରହିଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଜୀବିକା ସହଜରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ହିଁ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାସ୍, ଆମ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥା କେବଳ ଗାଈ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ତ କେବଳ ଗୋମାତା ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ପିତାଶ୍ରୀ, ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜୀବିକା ବେଦ ପାଠରେ ନିର୍ବାହ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବେଦ ହିଁ ତାର ଇଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟର ବୃତ୍ତି ଦେଶ ରକ୍ଷା ଆଉ ପୃଥିବୀ ପାଳନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତାର ଦେଶ। ବୈଶ୍ୟର ଜୀବିକା ତାର ବ୍ୟବସାୟ, ତେଣୁ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିକା ଗୋପାଳନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋମାତା ହିଁ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଆଉ ଆମ ଗାଈଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଯିଏ ନିଜର ଘାସ, ନିଜର ଜଳ କିମ୍ବା ନିଜର ଫଳ ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ଗାଈମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ତ୍ୟାଗ କରି ଗିରି ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଗୋ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପିତାଶ୍ରୀ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ଗାଈମାନେ କାମଧେନୁ ସୁରଭି ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ବାସସ୍ଥାନ। ସେହି ଗୋମାତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସ୍ୱୟଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ସେଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆହା, ହେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ଆଜି ତମେ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ହଟେଇ ଦେଲ। ତମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ ବ୍ରଜରାଜ କୁମାର। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବି ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମାଧି ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏହି ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବକ୍ଷରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ନନ୍ଦରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ନହେଲେ ଏତେ କମ୍ ଆୟୁରେ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ହେ ତେଜସ୍ୱୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଗୁରୁ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ନନ୍ଦରାଜ, ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପାଦ ଦେଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୂଜାସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ।
ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଚାଲ। सोमाय स्वाहा स्थिते वै व्रजनिधे सूर्याय व्रजतीर्थं व्रजपूजितं गोभरणं गोश्रयं विष्णवे गोवर्धनं अनुमत्यै स्वाहा। जय गोवर्धन तिनि लोके वन्दित देवी साळकाया। प्रभु हे विशाल काया गोवर्धन करु प्रणाम गिरिराज हरे हरे। गोवर्धन करु प्रणाम गिरिराज हरे हरे दर्शन दिय हे गिरिराज ब्रज रहे तीर्थ धाम प्रभु ब्रज रहे तीर्थ धाम। गोवर्धन स्वामी तमे जय गिरिराज हरे आहे ब्रजर तीर्थ धाम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन गिरिराज सभी का सुणुथांति सदा विनती प्रभु सुणुथांति सदा विनती वेद पुराण शास्त्र रे मुनि ऋषिंक तुंड रे शुभे तुम जय कर हे जय गिरिराज हरे गिरिराज करिबे उद्धार जय गिरिराज हरे। करु बारंबार प्रणाम जय गिरिराज हरे गोवर्धन करु प्रणाम जय गिरिराज हरे। हे ब्रजर तीर्थ धाम जय गिरिराज हरे। ଏଥର ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। अग्नेनाग्नमयन्त देवास्थानि गर्वाणि कृतमन्यासं तेनागम्यमानाः सञ्चति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ଗଣ ମୁଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ କହୁଛି। ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦଉଛି। आलो ललिता देखिलु केमती चमत्कार ये की चमत्कार बा
ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ, ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖ ଆମ କନେଇ ଭଳି ଦିଶୁନି? ଲାଗୁଛି ତ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି। ସେଇ ତ ଚମତ୍କାର। ତୁ ତ ପାଗେଳି ହେଇଗଲୁଣି। ସେଠିକି ଦେଖ, ଆମ କନେଇ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମାତା ଯଶୋଦା, ମାତା ରୋହିଣୀ, ହେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ନୈବେଦ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଏବେ ଏ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धनଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେ ବ୍ରଜବାସୀଗଣ, ଆଜି ତମର ଏ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପର୍ବତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୂମି ସର୍ବଦା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏବଂ ସଫଳା ହେବ। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ବି ହେଇଥାଏ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କୁହ, ଏ ସମୟରେ ଅକସ୍ମାତ ଆସିବାର କାରଣ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସୂଚନା? କି ସୂଚନା? ପ୍ରଭୁ, ଏ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ମୋ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ,
କଥା ସତ ହେଇନପାରେ। ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଏ ସାହସ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। ଏ ବର୍ଷ ଗୋକୁଳବାସୀ ନିଜ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏମିତି କୁବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ଆଜ୍ଞା, ନନ୍ଦଗୋପାଳର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ। ତାରି କଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ତ୍ୟାଗ କରି ଗାଈ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ପୂଜାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନିହାତି ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ। ତାହେଲେ ତମ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ତ୍ୟାଗ କରି ପଥର ଓ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇତସ୍ତତ ହେଇ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସେ ଗୋପାଳ ଗୁଡାଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ? ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଧନମତ୍ତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମେଘର ନାୟକ ମେଘାସୁରକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବ ବାଳକର କଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜର ବି ତିରସ୍କାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ ହଁ, ମୋର ସବୁ ସ୍ମରଣ ଅଛି ସଚି, ମୋର ସବୁ ସ୍ମରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଇପାରୁ। ଅଥବା ଏ ବାଳକ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କେହି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଭଳି ଦେବତାଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ପୁଣି ରାଜା ତ ରାଜା ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ କପଟୀ, ଯିଏକି ଦେବରାଜଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିନି। ଏ କପଟର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସେ ସ୍ୱୟଂ ମରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋକୁଳର ସେ ମୂର୍ଖ ଗୋପାଳ ବି ମରିବେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେବକର ପ୍ରଣାମ। ମେଘାସୁର, ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳମାନେ ତମ ଦେବେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟତା କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମର ସେ ମେଘ ଯେ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଳୟର ସେଇ ବାଦଲକୁ ନେଇ ତମେ ତମେ ସମଗ୍ର ଗୋକୁଳର ସର୍ବନାଶ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ, ସେ ସବୁକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ଐରାବତକୁ ଧରି ତମ ପଛରେ ତମ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ନନ୍ଦରାଜା, ଯେ ଆମର କାହ୍ନୁ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ଜଣେ ମହାନ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି, ଏହି କଥା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନଥିଲେ। ଆଉ କାହା କଥା ଛାଡ଼, ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଦେବ ତ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କାହ୍ନା ସତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ନିଜେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ନନ୍ଦରାଜ ଯେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରେଇଦେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଶିଖଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଲୀଳା କରିବି ଯୋଉଥିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହବ। ଏବେ ଏମିତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଆଜି ଦିନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜା ନିମିତ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିବେ।
ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ଆଜିଠାରୁ ଚିରଦିନ ଯାଏ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବରୂପ ଦର୍ଶନ ଲଭିବି। ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଇଏ ମୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ନା ବଡ଼ ଭାଇ,
ବିନାଶ କରିବାରେ ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଆସ 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 ସମସ୍ତେ ଆସ 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 ଆସ। ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେବତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିମାନୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଛି। ସେ ଆମର ସମଗ୍ର ନଗର ସହିତ ସମଗ୍ର ଗୋକୁଳବାସୀଙ୍କୁ ବି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତ୍ର କରି ସମସ୍ତ ଗୋକୁଳବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ବଜାଉଥାଏ ସେ ବଂଶୀ। बढ़ी चाले कोप अभिमान इंद्रंक करी चलंती से प्रहार। गिरिराजंकु से जे धारण करी मृदु हसुथांती नंद कुमार। जणे वज्र धरी करू थाए जे आघात जणे आंगुठी रे संभाळे। पृथ्वी आउ आकाश भितरे तंत्र मंत्रर युद्ध चले। प्रभु श्री कृष्णंक चरणे गोकुलवासी गाउथांती सुर धरी। कान्हु आमर गोवर्धन गिरधारी। कान्हु आमर गोवर्धन गिरिधारी। कान्हु आम देवता चेत जगत जीता। कान्हु आम देवता सिए तो जगत जीता। सिए तो रखिला प्राण सबूरी। कान्हु आमर गोवर्धन गिरधारी। कान्हु आमर गोवर्धन गिरधारी। प्रलयर बादल बरसी जाऊची। अशुभ शक्ति गरजी चलीछि। बाळ गोपाळ जे रखिछि गोपकु। बाळ गोपाळ जे रखिछि गोपकु। सिए तो ब्रज बिहारी। कान्हु आमर गोवर्धन गिरिधारी। कान्हु आमर गोवर्धन गिरिधारी। पमगा 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 रे सारे। सारेगा सारेगा। गमपा गमपा। जय जय गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी। तोरो लीला सुमारी। तोरो लीला सुमारी। तोरो लीला सुमारी। तोरो लीला सुमारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी। देवतांकर ए समर भितरे बीतीगला 7 दिन। बरसी बरसी मेघ थकी जाए। इंद्र हेले शक्तिहीन। इंद्र हेले शक्तिहीन।
ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭୟଙ୍କର ମେଘ ନିଜ ଜଳର ଅନ୍ତିମ ବୁନ୍ଦା ବି ବର୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କାହା ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁଏ ବି ଜଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ପର୍ବତଟାର ଗୋଟାଏ ପଥରେ ବି ହଲେଇ ପାରିଲୁନି। ତାହା ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମେଘାସୁର। ତମ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ପରାଜିତ ହେଇପାରେ ନା। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଅମୋଘ ବଜ୍ରକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମାରଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ତାର ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରହାରରେ ଏ ପର୍ବତ ସହିତ ସମଗ୍ର ଗୋକୁଳବାସୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ। ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ओम हिं क्लीं चामुंडाय नमः। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏ କଣ ହେଲା? ସ୍ୱାମୀ ଇଏ କଣ ହେଲା? ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ତମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲ ଯିଏ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତମରେ ବଜ୍ର ବି କିଛି କାମ କରିବନି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର କଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେହି କଥା କହିବାକୁ ତ ମୁଁ ତମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କାମ କରେନି, ସେଠାରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ସେ ତମର ପରାଜୟକୁ ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅପରାଧଟେ କରିଛି, ତାପରେ ବି କଣ ମୋ ଉପରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ଭଳି ଏକ ଗୋପନୀୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ମୋତେ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ଶିଖାଇଥିଲେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିବ ଆଉ ତମକୁ ନିଜର ଅନ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଏମିତି ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତତ୍କାଳ ତମର ସଙ୍କଟ ହରଣ କରିବେ। ଏବେ ମୋ ସହିତ ସେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଅକ୍ଷରଂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରୂପଂ ସନାତନଂ। ଅକ୍ଷରಂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରୂପଂ ସନାତନಂ। ଅକ୍ଷରಂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରୂପଂ ସନାତନಂ। ଅକ୍ଷରಂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରୂପଂ ସନାତନಂ। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। गुणातीतं निराकारम्। गुणातीतं निराकारम्। स्वेच्छामयम् अनन्तकम्। स्वेच्छामयम् अनन्तकम्। ଏବେ ସଙ୍କଟ ଟଳିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବାଦଲ ହଟିଗଲେ। କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ କଥା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗୋକୁଳକୁ ଫେରିଯିବା। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। गोपिका चेतनहरं राधा प्राणाधिकं परं विनोदमुरली शब्दं विनोदमुरली शब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च कुर्वन्तं कौतुकेन च। हे प्रभु त्राहिमां 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 रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। हे प्रभु ए दिन दयालु मते क्षमा करंतु मोर बहुत बड़ भूल से ହେଇଗଲା प्रभु। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଳି ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ବାଳକ ବିଚାର କରି ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟତା କଲି। ମୋର ଏ ଭୁଲ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଦୟାଳୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଦୟା ସାଗର ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ନିଜର ଦାସ ବିଚାର କରି କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ହେ ମହେନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁନି, କାରଣ ଏହା ମୋର ମାୟାର ଖେଳ। ଏମିତି ତ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ। ତଥାପି ବି ଦେବୀ ଯୋଗମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏମିତି ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଉପବିଷ୍ଟ ମୋତେ ନ ଦେଖି ଏ ସଂସାରର ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ମଜି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମର ଏ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବୁନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ଅନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୋଷୀ ବିଚାର କରୁଛି। ତାହା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଦେଖ, ରାଜା ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା ତମେ ସ୍ୱୟଂ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ତମର ଧର୍ମ, ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପୂଜା କରିବାକୁ କହୁଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତମେ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା ଆକାରରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛ। ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକପାଳ ହୋଇଥାଏ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ବର୍ଷା କରି ପୃଥିବୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ନ, ତୃଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଭାବି ନିଜର ଅଧିକାର ଭାବି ନେଇଛ। ଯେମିତି ତମେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ବର୍ଷା ହବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ନ ଚାହିଁବ ସେଠି ମରୁଡ଼ି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ଏହା ମୋର ଆଦେଶ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ
ପ୍ରକୃତିର ସେହି ନିୟମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେହି ସମ୍ପଦ ଯାହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତା ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମାଗୁଛ। ଏହା ଏଭଳି ଅପରାଧ ଯାହା ପାଇଁ ତମେ କ୍ଷମାର ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। हे पतित पावन परमेश्वर आपणको उक्ति संपूर्ण सत्य। मु क्षमता एवं पदवी निशारे निजर कर्तव्य निजर धर्म भी भूली जाइथिली, किंतु जेमिति जने पिता निज पुत्रर योग्यता एवं अयोग्यता को विचार न करी तार समस्त त्रुटिर मार्जना करिथा, ठीक सेमती हे प्रभु आपण निज बड़पण रे मते क्षमा करि दियंतु, कारण आपण ही मोर गुरु माता पिता भाई सबु किछि। हे दीन दयाळु, हे शरणागत वत्सल, तांको उपरे दया करंतु, तांको जणे अज्ञानी बालक विचार करी क्षमा करि दियंतु। सुरभि माता हे कामधेनु माता मोर प्रणाम घृणा कर। दासी को माता कहउछंती, एहा आपणकर भक्त वत्सलता। तथापि जदि मातार स्थान देइछंती तेबे मातार विचार ग्रहण करी महेंद्र को क्षमा करि दियंतु। तांको आपणकर माया भ्रमित करथिला। यथा आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माताଙ୍କ कृपाରୁ ତମେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଲ। आपण धन्य प्रभु, आपण धन्य। ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपणଙ୍କ निकटरे अनेक प्रार्थना अछि, जदि आदेश दियंती तेबे निवेदन करिबि। କୁହ କ'ଣ ତମ ଇଚ୍ଛା? प्रभु पृथ्वी रे कुंती देवी को गर्भर जन्म होइथिबा मोर एक पुत्र अछि, तार नाम अर्जुन। आपण ताको निजर दास भावे स्वीकार करंतु प्रभु, से सर्वदा आपणक आज्ञा पालन करिब। पुत्र पितार प्रतिनिधि होइता, सेतिपई मु कृतार्थ होइजिबि जे आपण मो सेवा स्वीकार करिसंती प्रभु। अर्जुन सुरक्षार उत्तरदायित्व मु आपणक समर्पण करूछि। ଦେବରାଜ, ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଛି ଯେ ଭରତଙ୍କ ବଂଶରେ ଅର୍ଜୁନ ତମ ଅଂଶ ନେଇ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିବି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ହରାଇ ପାରିବେନି। ଏବେ ତମେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। आपणकर जय हो प्रभु। टिके रुहंतु सुरपति। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण, आज आपण इंद्रଙ୍କ कोपरु धेनु मानकु रक्षा करछंती। सेइथिपई आपणଙ୍କୁ रक्षक रूपे लाभ करी आज आमे समस्त धेनु कृतार्थ होई गलु। हे मधुसूदन, इंद्र त्रिलोकर इंद्र हेइतांतु पछे, किंतु आज ठारू आम धेनु मानक इंद्र आपण। तेणु करी ब्रह्मा आदेश देइछंती जे मु आपणଙ୍କୁ धेनु मानकर इंद्र पदवी रे अभिषेक करिबी। से आहुरी भी कहिछंती जे ए अभिषेक रे आपणଙ୍କ राजतिलक स्वयं इंद्रଙ୍କ हस्तरे समापन करिबा उचित हेबो। हे माता, मु एहाकु निजर सौभाग्य बोली भाबिबि। हे ऐरावत, निज सुंदर आकाश गंगार पवित्र जल नहीं आस, जोंथिरे प्रभुंकर अभिषेक हो। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो यिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम
पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। भगवान आज आपणकर नूतन नाम है गोविंद गोपाल। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंदम जय गोविंदम जय गोविंदम जय गोविंदम गोविंदम मन मोहन परमानंदम नमाम्यहम्। गोविंदम परमानंदम व्रजसुंदरम नमाम्यहम्। गोविंदम परमानंदम व्रजसुंदरम नमाम्यहम्। गोपालकं गोसेवकं गोपालकं गोसेवकं गोरक्षकं नमाम्यहम्। गोविंदं परमानंदं व्रजसुंदरं नमाम्यहम्। गोधन चरा त्रिलोक निवासी तुम पाई गोपे सुख राशि राशि। पुरुषोत्तम गुणाधाम विधाता धन्य से माता धन्य से पिता करुणाकरम लीलाधरम करुणाकरम लीलाधरम लक्ष्मी प्राणम नमाम्यहम्। गोविंद